네, 안녕하십니까. 한국 HP에서 카테고리 매니저를 담당하고 있는 박재현 차장입니다. 바쁘신 와중에도 웨비나에 참석해 주셔서 정말 감사드립니다. 웨비나 시작에 앞서 간단하게 안내 말씀드립니다. 웨비나 중 좋은 질문을 해주신 분들 중 3분을 추첨하여 교촌 치킨 세트를 선물로 드립니다. 또한 웨비나 종료 후 간단한 설문조사가 진행될 예정입니다. 설문응답자 중에서 100분을 추첨하여 스타벅스 카페라테를 선물로 드릴 예정이오니 여러분들의 적극적인 참여 부탁드리겠습니다. 웨비나 중 나온 질문은 HPE 전문가 분들께서 답변해 주실 예정이오니 실시간 답변이 어려운 질문은 추후 공유 드리도록 하겠습니다. 본격적인 웨비나 시작에 앞서서 스켈리티 CEO신 제롬 제카드께서 인사말이 있겠습니다. 현장에 자리하지 못한 관계로 본 인사말을 현지 사전 녹화 영상으로 대체하겠습니다. Welcome, Korea. I so much wish I were with you today, but such is the world that we cannot travel yet. I don't know how much you know about Scality. We're a leader in software-defined storage at scale. Simply said, we allow our customers to benefit from all of the advantages of the cloud in your own data center with control. Our software, especially when deployed on HPE Excellent servers, allow our customers to have an internal storage service that is scalable, low cost of operation, and highly reliable. We can actually guarantee a true 100% availability, and we do this day in and day out for our customers, thanks to the architecture of our distributed software and rolling upgrades. We understand better than anyone the transformations that are going into the IT industry and the importance to evolve your storage service to be able to store more and more data at a very reasonable cost. Data is a very abstract world, but it's a real thing for most of us. Data is this video that I'm sending today. Data are logs, security logs, for example. Data is medical exam. Data is the video that we watch on TV. Data are the documents. Data are the CCTV all around the world that ensure our security. Data is our life because our life has been transformed and is becoming more and more digital. So we power this digital transformation, and we especially do so with HPE, thanks to their servers, to their financial services, and also to their GreenLake offering that really brings you IT as a service with Scality inside. We've got customers all around the world, but if I'm here today, it's because we would like to work more with you in Korea. Asia has always been in the center of our heart. We opened our first office in Asia in Tokyo in 2010. It's a really strong and vibrant office there with a strong market. Last year, we opened in Australia. And this year, we just opened an office in Singapore, one step closer to you. So I really hope that you'll find our technology suitable for you and that we'll be able to bring you all the benefits that we already bring to customers in 46 countries in the world. And that really soon, I'll be able to come and meet you in person. 네, 그럼 본격적으로 세션을 진행하도록 하겠습니다. 오늘 주제는 2차 스토리지 한계를 넘어선 HPE Solution for Scality라는 주제로 발표를 진행하도록 하겠습니다. 오늘 발표는 HPE의 스토리지 프리세일즈이신 현주영 차장님께서 진행을 해주시겠습니다. 현주영 차장님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요 차장님. 안녕하세요. 저는 HP에서 오브젝트 스토리지인 스켈리티를 담당하고 있는 프리세일즈 컨설턴트 현주형입니다. 만나서 반갑습니다. 네, 현종 차장님, 오늘 세미나 주제가 2차 스토리지 한계를 넘어선이라고 되어 있는데 그 2차 스토리지라고 하면 어떤 스토리지를 말씀을 하시는 건가요? 일단 중요한 서비스를 하고 있는 서버에서 생성된 데이터를 뭐 백업이라든가 혹은 아카이빙 혹은 좀 빈도수가 적은 이런 동영상이라든가 문서를 저장하는 비정형 데이터를 저장하는 스토리지를 말합니다.
그러면 어떻게 보면은 이제 스켈리티라는 제품이 이제 오브젝트 스토리지인데, 이제 오브젝트 스토리지가 기존에는 어떻게 보면은 뭐 아카이빙이나 혹은 뭐 어떻게 보면 말씀해주신 그 2차 스토리지 용도로 많이 활용이 됐었는데, 이런 한계를 넘어섰다라는 거는 이제 본격적으로 서비스를 위한 용도로도 활용이 된다라고 이해를 하면 될까요? 네, 맞습니다. 예전에는 이제 데이터를 저장만 했다면은 이제 저장된 데이터를 좀 더 기업에서 활용하는 이런 서비스하는 걸로 바뀌기 때문에 이제는 오브젝트 스토리지의 역할이 상당히 중요해졌다고 네. 말할 수 있겠습니다. 그러면 이제 뭐 아까 전에 CEO 분께서도 이제 스켈리티에 대해서 간단히 설명을 해 주셨는데, 오늘 이제 본격적으로 세션을 하기에 앞서가지고 스켈리티에 대해서 간단하게 뭐 좀 설명을 해주시면 이제 본격적으로 세션을 하는 이제 시청자분들께서 이해가 쉬울 것 같습니다. 한번 네네. 스켈리티에 대해서 설명 부탁드리겠습니다. 일단은 스켈리티라는 회사는요, 스케일, 이런 확장성을 염두에 두고 설립한 스토리지 회사입니다. 그래서 저희가 2010년도에 빅데이터라는 말이 업계에 화두가 되었었는데요. 그 이전인 2009년에 회사를 설립해서 지금까지 이런 오브젝트, 파일, 비정형 데이터를 저장하는 이런 스토리지 업계의 리더로 자리매김하고 있습니다. 네, 그럼 본격적으로 이제 오브젝트 스토리지인 스켈리티에 대해서 설명 부탁드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 첫 번째로 일단은 파일 스토리지와 오브젝트 스토리지의 차이점에 대해서 먼저 말씀을 드리도록 하겠습니다. 크게 4가지 정도로 분류를 할 수 있을 것 같은데요. 첫 번째, 이제 파일 스토리지 같은 경우는 계층적으로 파일을 디렉토리 단위로 저장을 합니다. 그래서 좀 복잡하게 파일을 저장하는 반면에 이제 오브젝트 스토리지 같은 경우에는 각각의 파일을 따로 관리하기 때문에 약간 플랫한 구조로 저장을 합니다. 그래서 스토리지 효율성 면에서 상당히 좋다고 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 그 다음에 파일 스토리지 같은 경우에는 데이터의 시스템 메타데이터, 파일의 크기라든가 뭐 생성 날짜, 이러한 시스템 메타데이터와 같이 저장하는 반면에 오브젝트 스토리지 같은 경우에는 이런 시스템 메타데이터 뿐만 아니라 사용자가 임의로 커스텀 메타데이터를 지정을 해서 좀 데이터를 찾기 쉽고 좀 분류가 가능한 이런 스토리지의 이점이 가지고 있고요. 그 다음에 이제 프로토콜하고 네트워크 관점에서 보시면은 파일 스토리지 같은 경우에는 일반 고객사 데이터 센터 내에 이제 프라이빗 클라우드를 통해서 NFS라든가 SMB를 통해서 스토리지를 접근을 합니다. 반면에 오브젝트 스토리지 같은 경우에는 대표적으로 S3라는 프로토콜을 통해서 이제 웹 환경에 HTTP를 통해서 퍼블릭 클라우드, 뭐 퍼블릭 네트워크 상에서 이제 서비스를 하는 스토리지라고 말할 수 있고요. 마지막은 파일 스토리지 같은 경우에는 이제 OS와 이제 바로 스토리지를 접근하는 반면에 오브젝트 스토리지는 클라이언트와 스토리지 중간에 어플리케이션을 통해서 파일을 접속하는 이런 차이점이 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 이런 커스텀 메타데이터라는 부분도요, 그림에서 보시는 것처럼 기본적인 시스템 메타데이터, 파일의 크기, 이것뿐만 아니라 커스텀 메타데이터, 예를 들어서 뭐 위치라든가 이벤트, 이러한 어떻게 보면 SNS의 해시태그 같은 이러한 커스텀 메타데이터를 부여를 해서 좀 파일을 쉽고 빠르게 검색할 수 있고, 이런 메타데이터로 이제 카테고리별로 분류를 해서 파일을 저장할 수 있는 이러한 이점이 있겠습니다. 그래서 미디어 활용 사례를 보면서 이제 파일하고 오브젝트 스토리지의 차이점에 대해서 한번 설명을 드려보겠습니다. 왼쪽에 보시는 것처럼 이제 미디어 편집자는 일반 데이터 센터 네트워크를 통해서 파일 스토리지로 접근해서 미디어를 편집을 합니다. 그리고 이 편집된 데이터를 장기 보관 저장소인 이제 오브젝트 스토리지에 저장을 하고요. 이 저장된 미디어를 일반 미디어 사용자가 이 컨텐츠 어플리케이션, 예를 들어서 뭐 유튜브 같은 이런 컨텐츠 어플리케이션을 통해서 웹, 퍼블릭 네트워크를 통해서 이제 영상을 보거나 업로드하는 이러한 차이점이 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 제가 여기서 한 가지 좀 궁금한 게 있는데요. 이제 아까 전에 말씀을 해주신 내용 중에서 이제 뭐 커스텀 메타데이터라는 부분이 가장 큰 어떻게 보면은 파일 스토리지와 오브젝트 스토리지의 차이점인 것 같은데, 네네.
이런 커스텀 메타데이터가 있을 때 장점이 어떤 것들이 있을까요? 그러니까 저희가 뭐 SNS를 하다 보면은 일반적으로 하나의 저희가 장소라든가 이런 거에 해시태그를 달잖아요. 이런 것처럼 특정한 이벤트나 이런 거를 커스텀 메타데이터를 지정을 하면은 좀 파일을 좀 쉽고 빠르게 검색할 수 있다는 장점이 있겠습니다. 그러면은 이런 커스텀 메타데이터가 있을 경우에 예를 들어서 파일 개수가 많아지거나 아니면 데이터가 많아지면 많아질수록 이런 커스텀 메타데이터를 이용해서 검색이 빨라진다라고 이해를 하면 될까요? 네, 맞습니다. 파일 같은 경우에는 파일이 많아지고 이제 디렉토리가 복잡해지면 이제 검색에 대한 그 복잡성 때문에 느려지는데, 이제 오브젝트 같은 경우에는 이런 커스텀 메타데이터를 따로 저장을 하기 때문에 좀 검색 면에서 확실히 빠르다고 볼 수 있겠습니다. 네, 설명 감사합니다. 이렇게 어플리케이션에 대한 이런 호환성, 오브젝트에서 가장 중요한 부분이고요. 그래서 스케일리티 같은 경우에는 이렇게 다양한 산업군에서 사용되는 어플리케이션의 호환이 인증이 완료된 상태입니다. 그래서 대표적으로 이런 클라우드 서비스를 하는 뭐 시테라 같은 어플리케이션에서부터 시작해서 뭐 빅데이터를 분석하는 버티카, 웨카, 이런 메발 같은 거에도 인증이 돼 있고요. 그리고 대표적으로 뭐 백업이나 아카이빙 이런 분야에서는 모든 어플리케이션에서 상호 인증이 완료된 오브젝트 스토리지라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그러면 이제 앞으로의 어떻게 보면은 그 어플리케이션들은 이러한 오브젝트 스토리지에 호환이 되는 그런 어플리케이션이 점점 많아진다라고 이해를 하면 될까요? 네, 거의 지금 개발되는 모든 어플리케이션이 이제 오브젝트, 저희 S3, 아마존 S3를 프로토콜의 기준으로 해서 개발이 되고요. 그렇기 때문에 좀 클라우드의 확장을 위한 어플리케이션이 많이 개발되기 때문에 이런 오브젝트 스토리지가 많이 각광을 받고 있습니다. 그러면 이제 이런 어떻게 보면은 새로운 스타일의 어떻게 보면 스토리지가 왜 필요한지에 대해서 좀 간단히 설명을 해 주실 수 있을까요? 네, 알겠습니다. 이제 디지털 경제라고 말씀을 많이 하시는데요. 이런 디지털 경제에 있어서 저희 오브젝트 스토리지 같은 스케일리티가 왜 필요한지 한번 설명을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 많은 분들이 아시고 있으시다시피 이제 급격한 비정형 데이터의 증가입니다. IDC 보고서에 따르면 2025년까지 약 188제타바이트가 데이터가 생성될 거라고 보고를 하고 있고요. 그 중에서 80% 이상이 이러한 비정형 데이터입니다. 그래서 기업에서는 이런 급격하게 늘어나는 비정형 데이터를 관리하기 위해서 요즘에는 소프트웨어 디파인 스토리지를 사용해서 데이터를 저장하고 관리를 하고 있습니다. 두 번째로 말씀드릴 부분은 이제 데이터는 어디에서든지 생성이 된다는 부분입니다. 더 이상 데이터 센터에서 생성이 되지 않고요. 엣지 혹은 클라우드에서도 데이터가 생성이 되고 있습니다. 그래서 이러한 멀티 클라우드 환경에서 데이터를 어떻게 관리를 해야 되는지도 중요 관심사가 되었습니다. 약 92%의 엔터프라이즈 고객분들은 벌써 향후 클라우드 정책을 멀티 클라우드 정책으로 선택을 해 주셨고요. 그만큼 엣지에서 발생하는 데이터, 코어에서 발생하는 데이터, 이런 클라우드에서 발생하는 데이터를 효과적으로 관리를 해야만 이 하이브리드 클라우드에 민첩하게 적응을 할 수가 있습니다. 그리고 엣지에서 발생하는 데이터의 급격한 증가입니다. 이제는 데이터 센터에서 생성되는 데이터보다 실제로 엣지에서 생성되는 데이터가 더 많아지는 추세입니다. 한 예로 2024년까지 이러한 엣지에서 일어나는 어플리케이션이 약 800% 이상 증가할 것으로 예상을 하고 있습니다. 그러면 어떻게 보면은 앞으로는 비정형 데이터가 대다수의 데이터를 차지할 가능성이 높아지고 있고, 그리고 또 한 가지 이제 말씀을 해주신 부분이 이제 엣지 땅에서 어떻게 보면 생성되는 데이터들을 활용해서 이제 기업 입장에서는 유의미한 결과를 만들어내는 이제 작업들을 하셔야 될 텐데, 네. 이제 사실 어떻게 보면 데이터는 앞으로는 뭐 석유와 같은 자원이다 이렇게 많이들 얘기를 하잖아요. 맞습니다. 그런 것처럼 이제 스케일리티 같은 경우에도 이런 엣지에서부터 그리고 이제 중간에 있는 이제 메인인 데이터 센터 그리고 클라우드까지 전반적으로 데이터의 이동이나 관리를 할 수 있는 솔루션들을 개발을 하고 있나요? 네, 벌써 개발이 완료되었고요. 그래서 이 시간을 준비를 했습니다. 그래서 저희 스케일리티 솔루션 같은 경우에는 일단 엣지에서 일어나는
뭐 엣지에서 생성된 데이터를 고속으로 처리를 해서 바로 서비스할 수 있는 이제 고속의 엣지 스토리지, 그리고 이제 경량의 엣지 단에서 필요한 좀 소규모의 스토리지와 그 다음에 가장 중요한 이런 하이브리드 클라우드에 맞는 이제 데이터의 관리, 뭐 엣지에서 생성된 서비스를 뭐 코어에서 할 수도 있고요. 반대로 뭐 코어에서 개발된 어플리케이션을 엣지에서 활용할 수 있기 때문에 이러한 멀티 클라우드 데이터 관리에 저희 스케일리티 솔루션을 제공하고 있습니다. 마지막으로는 이제 어플리케이션 개발 환경에 대한 변화입니다. IDC 보고서에 따르면은 90% 이상의 어플리케이션이 이제 클라우드 네이티브 환경에서 개발을 하고 있고요. 기존의 전통적인 방법에서 개발하는 환경보다 이제 클라우드 네이티브 어플리케이션이 약 10배 이상 빠르게 성장을 하고 있는 상황입니다. 그래서 이러한 클라우드 네이티브 어플리케이션을 지원하기 위해서 컴퓨팅 또한 이제 클라우드 네이티브 환경으로 변화를 하고 있습니다. 그래서 예전에 10년 전만 해도 이제 가상화 환경이라든가 물리적인 환경에서 이제 어플리케이션을 개발을 했다고 하면은 지금은 컨테이너 기반의 쿠버네티스 환경으로 엣지에서 코어까지 자유자재로 서비스를 이동해서 서비스를 할 수 있는 이러한 클라우드 네이티브 환경으로 변화되었다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이러한 클라우드 네이티브 아키텍처를 지원하기 위해서 반드시 클라우드 네이티브 오브젝트 스토리지가 필요한 이유입니다. 그래서 클라우드 네이티브 오브젝트 스토리지 같은 경우에는 이런 코지라는 컨테이너 인터페이스를 통해서 어플리케이션 단에서 바로 스토리지를 호출해서 쉽고 빠르게 용량을 확보할 수 있고요. 클라우드 네이티브 컴퓨팅처럼 이 엣지에서부터 클라우드까지 데이터를 아무 이질감 없이 데이터를 이동하고 관리할 수 있는 부분입니다. 그래서 지금까지 말씀드렸던 것처럼 이제 비정형 데이터는 앞으로 계속해서 증가될 예정이고요. 그래서 이런 비정형 데이터의 관리 또한 상당히 중요한 부분이고, 그리고 새로운 뉴 워크로드인 클라우드 네이티브 어플리케이션, 그리고 엣지 단의 이제 경량의 스토리지, 그리고 고속의 엣지 AI를 지원하는 이러한 새로운 오브젝트 스토리지가 필요하게 되었습니다. 그러면 이제 요약을 하면 어떻게 보면은 데이터는 늘어나고, 그리고 엣지 단에서도 데이터는 생성되고, 클라우드까지도 데이터는 이동해서 관리가 돼야 되고, 그리고 이제 앞으로 생성되는 어플리케이션 같은 경우에는 이제 엣지 단에서도 이제 서비스를 하면서 자유자재로 어떻게 보면은 클라우드에서도 서비스를 할 수 있는 그런 어플리케이션이 이제 개발이 되는 상황이라고 이해를 할 수가 있을 것 같은데, 네. 그러면 이제 지금 장표에서 보여주시는 것처럼 어떻게 보면은 이 주황색 부분에 있는 영역하고 밑에 이제 파란색으로 되어 있는 영역하고는 완전히 다른 스토리지 특성을 가져야 될 것 같거든요. 네. 그래서 스켈리티 같은 경우에는 이 두 가지 서로 다른, 어떻게 보면 이제 기존에 있었던 빅데이터나 데이터 아카이브, 대용량의 어떻게 보면은 용량이 필요한 스토리지를 관리하는 방식과, 그리고 이제 아랫단에 이제 보이시는 클라우드 네이티브 앱들에 대해서 어떻게 보면 관리를 하는 오브젝트의 특성을 좀 달리해서 이제 뭐 아까 전에 말씀해 주신 것처럼 이제 준비를 하고 이제 제품을 출시를 한 거잖아요. 네, 이제 맞습니다. 그거에 대해서도 뒤에 설명을 좀 자세하게 해주실 건가요? 네, 그렇습니다. 그래서 저희가 오브젝트 스토리지 하면은 좀 대용량의 좀 무거운 약간 느낌이 있는데요. 이제 사장님이 말씀하신 것처럼 이제 새로운 어플리케이션에 대한 좀 소규모의 고속의 스토리지를 제공을 하고 있습니다. 네, 그래서 저희 스켈리티 제품은 두 가지 제품을 판매를 하고 있습니다. 첫 번째는 스켈리티 링이라는 제품이고요. NAS와 오브젝트 스토리지를 통합한 비정형 데이터를 위한 하이브리드 클라우드 스토리지입니다. 그리고 아테스카라는 제품은 이런 클라우드 네이티브 어플리케이션, 그리고 엣지를 위한 경량의 스토리지입니다. 이제 스켈리티와 같이 오브젝트 스토리지는 여러 업무에 좀 고려를 하실 수 있는데요. 대표적으로 백업이라든가 아카이빙, 혹은 뭐 빅데이터 분석, 그리고 퍼블릭 클라우드 서비스에서부터 시작해서 저희의 고속의 엣지 서비스라든가 혹은 AI 머신러닝에서도 이 오브젝트 스토리지를 사용하실 수가 있습니다. 스켈리티 하드웨어 제품에 대해서 설명을 좀 드리도록 하겠습니다.
아테스카와 링 같은 경우에는 고속의 NVMe에서부터 시작해서 올플래시 SSD 그리고 대용량의 고집적 스토리지까지 다양하게 지원을 하고 있습니다. 그래서 성능에 맞게 혹은 용량에 맞게 제품을 선택해서 사용하실 수가 있습니다. 그리고 아테스카에 대해서 조금 더 자세히 설명을 드리도록 하겠습니다. 아테스카라는 제품은 클라우드 네이티브 어플리케이션을 위한 그리고 엣지를 위한 스토리지고요. 한 대의 서버서부터 시작을 해서 수십 페타까지 확장이 가능한 엣지에서 클라우드까지 확장이 가능한 스토리지고요. 여기에 99.9 9개가 14개인 고내구성을 자랑하는 스토리지입니다. 다음은 아테스카 아키텍처에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 맨 상단에 보시면은 이제 오브젝트 스토리지 서비스를 담당하는 데이터 서비스 레이어가 있고요. 그 아래쪽으로는 계정이라든가 그리고 멀티 클라우드 서비스를 담당하는 스토리지 레이어가 있습니다. 그리고 맨 아래에는 이러한 스토리지의 하드웨어 인프라를 담당하는 스토리지 서비스 레이어가 있습니다. 이러한 각각의 레이어를 하나의 UI를 통합을 해서 관리하는 단일 유저 인터페이스가 있고요. 아테스카를 아테스카로, 아테스카를 링으로, 아테스카를 퍼블릭 클라우드로 멀티 클라우드를 데이터를 이동, 복제할 수 있는 솔루션을 가지고 있습니다. 다음은 아테스카의 특장점에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 아마존 S3 API와 100% 호환이 가능하다는 부분입니다. 클라우드의 확장에 있어서 이러한 엣지에서 발생한 이 데이터를 퍼블릭 클라우드에서 바로 이질감 없이 사용할 수 있는 건 굉장히 중요한 요소이기도 합니다. 아테스카 같은 경우에는 이러한 100% API를 호환하기 때문에 데이터의 복제라든가 이동에 있어서 전혀 이질감 없이 서비스를 진행할 수가 있습니다. 그리고 IAM 기반 보안을 제공한다는 부분인데요. IAM 같은 경우에는 아마존의 계정을 한번 생성해 보셨던 분이라면은 이거를 한번 보셨을 텐데요. IAM 같은 경우에는 계정 관리라든가 그룹 관리, 그리고 서비스에 대한 권한을 관리하고 있습니다. 그리고 또한 IAM 같은 경우에는 액세스 키라든가 시크릿 키, 대단히 강화된 이런 보안 정책을 가지고 있어서 아테스카 같은 경우에는 AWS와 동일한 IAM 기반의 계정 관리와 보안을 같이 가지고 있습니다. 그래서 아테스카에서 서비스를 하고 있는 데이터를 아마존에 서비스를 할 경우에도 별도의 인증 필요 없이 바로 서비스가 가능하다는 장점이 있습니다. 그리고 아테스카 같은 경우에는 이중 보호를 하는 스토리지입니다. 그래서 단일 보호를 하는 타사의 스토리지에 비해서 정말 내구성이 100%에 가까운 스토리지라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그리고 이런 멀티 클라우드를 관리하는 콘솔, 그리고 하드웨어 모니터링, 그리고 용량에 대해서도 단일 UI를 통해서 쉽고 간편하게 관리를 하실 수가 있습니다. 좀 더 자세하게 이중보호 장치에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 위에 보시는 그림처럼 3개의 노드로 구성된 클러스터가 있을 경우 각각의 노드로 데이터를 이레이저 코딩을 통해서 한번 보호를 합니다. 그리고 이 보호된 데이터를 다시 단일 클러스터 내에서 이레이저 코딩을 통해서 다시 한번 보호를 하는 이런 이중보호 장치를 채택하고 있습니다. 그래서 아래 표에 보시는 것처럼 24개의 클러스터로 구성을 했을 경우 동시에 4개의 서버가 폴트가 나도 상관이 없고요. 그리고 또 각 남은 20개의 서버에서 하나의 디스크가 폴트가 나도 서비스나 데이터의 안정성에 전혀 문제가 없는 이런 이중보호를 채택을 하고 있습니다. 다음은 스켈리티 아테스카의 확장성 그리고 라이센스 정책에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 확장성에 대한 부분인데요. 아테스카 같은 경우에는 최소 한 대 노드로부터 시작을 하고요. 그리고 원하시는 용량만큼 디스크 단위 혹은 노드 단위로 증설이 가능합니다. 라이센스 같은 경우에는 물리적인 기준이 아니라
순전히 가용 용량에 대해서만 라이센스 정책을 가지고 있습니다. 혹시 차장님, 그 네. 라이센스 정책을 이러한 가용 용량으로 가지고 있는 스토리지가 있나요? 일단 대부분의 그 소프트웨어 정의 스토리지 같은 경우에는 물리적인 용량을 기준으로 라이센스 정책을 가져가는 경우가 많고요. 그리고 이런 스켈리티처럼 어떻게 보면은 이중보호를 하는 아키텍처를 가져가는 스토리지 입장에서 봤을 때는 이제 이중보호를 하다 보면 어떻게 보면은 물리적으로 디스크가 많이 필요하고, 그리고 스켈리티의 장점이 어떻게 보면은 그런 가용성을 굉장히 높여줄 수 있다는 부분이 장점인 것 같은데, 이런 가용성을 높이다 보면 아무래도 아까 전에 말씀드린 것처럼 이제 물리적으로 디스크를 많이 꽂아야 되는 그런 부분이 있을 것 같아요. 근데 그런 부분에 대해서 라이센스를 전혀 안 받는다라는 게 이제 스켈리티의 정책인 거잖아요. 네네. 그 부분은 이제 스켈리티를 구매하시는 고객분들한테 굉장히 큰 장점이 될 것 같습니다. 네. 그만큼 경제성이 높다는 말이기도 할 것 같습니다. 다음은 스켈리티 알테스카의 가장 큰 장점 중 하나인 멀티 클라우드 데이터 관리에 대한 부분입니다. 아래 그림에서 보시는 바와 같이 알테스카가 이런 아테스카로 데이터를 복제하거나 혹은 링으로 혹은 퍼블릭 클라우드로 자유자재로 데이터를 복제를 하실 수가 있습니다. 또한 데이터 수명 관리가 가능해서 알테스카에서 복제된 데이터를 링에서 어느 시점 이후에는 지워지게 한다거나 이러한 기능을 활용하실 수가 있고요. 그리고 아테스카의 UI에서 간단하게 메타데이터 서치를 통해서 어느 데이터가 어디에서 복제가 되고 있고 완료가 되었는지 이러한 부분도 한눈에 확인하실 수가 있습니다. 다음은 아테스카 UI에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 맨 아래에 보시는 것처럼 데이터 센터별로 하드웨어 상태를 한눈에 확인하실 수가 있고요. 그 다음에 각각의 클러스터, 아테스카면 아테스카, 링, 그리고 아마존, 애저 같은 이러한 클라우드 서비스에 대한 상태까지도 확인하실 수가 있습니다. 그 다음에 오브젝트 서비스, 화면에서 보이시는 것처럼 백업이라든가 혹은 빅데이터, 그리고 HPC의 타겟, 이러한 오브젝트 서비스도 한눈에 확인하실 수가 있고요. 맨 상단에 이제 메타데이터 서치라든가 라이프 사이클 매니지먼트도 한눈에 확인하실 수가 있습니다. 그래서 운영하시는데 상당한 편리성과 효율성을 가져갈 수 있습니다. 이렇게 아테스카라는 제품은 100% 컨테이너 기반의 클라우드 네이티브 스토리지입니다. 그래서 엣지라든가 혹은 클라우드 네이티브 어플리케이션에 최적화된 스토리지라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 다음은 NAS와 오브젝트 스토리지를 통합한 하이브리드 클라우드 솔루션인 링에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 링 같은 경우에는 NAS와 오브젝트를 통합해서 비정형 데이터를 저장을 하고요. 그 다음에 지오 단위로 서비스가 가능한 스토리지입니다. 여기에 아테스카와 동일한 100%에 가까운 내구성과 가용성을 자랑하는 스토리지입니다. 다음은 링의 아키텍처에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 제 상단에는 이런 NAS라든가 오브젝트 서비스를 담당하는 이 액세스 레이어가 있고요. 그리고 전체적인 링의 프로텍션이라든가 하드웨어 인프라를 담당하는 이제 프로텍션 레이어가 있습니다. 링도 동일하게 링에서 아테스카로 혹은 또 다른 링으로 그리고 퍼블릭 클라우드로 데이터를 이동하거나 복제할 수 있는 이런 솔루션도 탑재를 하고 있습니다. 링의 관리적인 부분에 있어도 링도 동일하게 하나의 UI에서 전체적인 용량 관리, 성능, 그리고 하드웨어 모니터링을 한눈에 하실 수가 있고요. 그리고 또한 오브젝트 스토리지 같은 경우에 좀 더 세세하게 버킷이라든가 유저 생성, 그리고 메타데이터 관리를 따로 관리 콘솔을 제공하고 있습니다. 링 같은 경우에는 세 가지 옵션으로 클러스터를 구성하실 수가 있습니다. 첫 번째는 데이터 센터 내에 하나의 싱글 사이트 링으로 구성하실 수가 있고요. 그 다음에 미러드 링이라고 해서 이제 액티브 구조로 클러스터를 구성할 수가 있습니다. 마지막으로 스트레치드 링을 통해서 무중단의 RPO 제로의 스트레치드 링을 구성하실 수가 있습니다. 네, 차장님, 여기서 제가 질문이 하나가 있는데요. 이제
링을 이용하게 되면 데이터 보호를 하는 방식이 크게 세 가지가 있다라고 설명을 해 주셨는데, 이제 싱글 사이트 링 같은 경우에는 하나의 사이트에서 이제 대규모의 이제 스켈리티 링을 운영하는 환경인 것 같고, 이제 미러드 링이나 스트레치드 링은 어떻게 보면은 서로 다른 데이터 센터에서 운영을 하는 환경인 것 같은데, 이렇게 두 개의 서로 다른 데이터 센터에서 운영을 했을 때의 장점이 어떤 부분이 있을까요? 네. 일단 미러드링 같은 경우에는 이제 데이터 센터를 완벽하게 분류를 하거나 혹은 데이터 센터 내에 뭐 층별로 나눠서 재해복구 개념으로 활용을 하실 수가 있고요. 혹은 뭐 백업 정도로 활용을 하실 수가 있고요. 스트레치드 링 같은 경우에는 이 하나의 클러스터를 쪼개서 여러 데이터 센터로 분리해서 액티브로 클러스터를 구성하실 수가 있습니다. 아까 전에 미러드 링도 액티브라고 네. 말씀을 해주셨는데, 네. 이 두 개의 그러면 차이점은 어떤 부분일까요? 미러드 링 같은 경우에는 약간의 데이터에 복제하는 그 약간의 RPO 타임이 약간은 존재를 하고요. 이 스트레치드 링 같은 경우에는 이제 제로 RPO로 완전히 무중단의 서비스를 하실 수가 있는. 그러면 미러드 링 같은 경우에도 1번 데이터 센터에서도 운영을 하고, 네. 2번 데이터 센터에서도 운영을 같이 한다라는 측면에서 액티브라고 말씀을 해주신 거라고 이해를 하면 될까요? 네, 맞습니다. 다음은 스켈리티 링의 확장성 그리고 라이센스 정책에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 스켈리티 링 같은 경우에는 최소 3개의 서버에서부터 시작을 하고요. 똑같이 원하시는 용량만큼 디스크 혹은 노드 단위로 증설이 가능합니다. 여기에 또 성능을 좀 높이고자 한다고 하면은 액세스 레이어에 그 서버를 추가를 해서 성능 또한 증가를 시킬 수 있고요. 라이센스 정책 같은 경우에는 아테스카와 동일한 이제 유저블 용량만 라이센스를 정책을 하고 있고요. 여기에 더해서 그 전 장표에서 보셨다시피 여러 개의 데이터 센터를 구성을 하셔도 하나의 가용 데이터 센터만 라이센스 정책을 가지고 있습니다. 그래서 데이터 센터가 아무리 많아도 충분히 경쟁력 있는 이런 라이센스 정책을 가지고 있습니다. 그럼 차장님, 예를 들어 가지고 이제 저희 만약에 제가 운영자 입장에서 한국에도 데이터 센터가 있고, 그리고 중국에도 있고, 그리고 뭐 예를 들어 가지고 미국에도 있다라고 했을 경우에는 한국에서의 데이터 센터의 이제 유저블 공간만 구매를 하면 거기에 대해서 이제 복제되는 데이터에 대해서는 라이센스 정책을 전혀 안 받는다. 네, 맞습니다. 주 센터의 용량만큼만 라이센스 정책을 가지고 있습니다. 그럼 재해복구할 때는 거의 뭐 라이센스 비용이 안 든다고 이해를 하면 되겠네요. 재해복구 용도의 하드웨어에 대한 구매 비용만 발생을 하고요. 라이센스 같은 경우에는 따로 지불되지 않습니다. 네, 알겠습니다. 다음은 스켈리티 링의 스케일아웃 나스에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 일반적으로 오브젝트 스토리지를 구매를 하셨더라도 일부 업무에 대해서 인프라적인 문제 때문에 나스를 사용하실 경우도 있고요. 나스에 꼭 필요한 어플리케이션을 사용할 경우가 있는데, 이런 스켈리티 링 같은 경우에는 오브젝트뿐만 아니라 이런 엔터프라이즈급의 스케일아웃 나스를 지원하고 있습니다. 그래서 엔터프라이즈급의 서비스라든가 그리고 프로토콜 그리고 기능들을 모두 제공을 하고 있습니다. 여기에 고속의 인터널 디스크 마운트처럼 사용할 수 있는 이 퓨즈 마운트 서비스까지 같이 지원을 하고 있습니다. 다음은 스켈리티 오브젝트 스토리지에 관한 부분인데요. 스켈리티 링의 오브젝트 서비스도 아테스크와 동일하게 클라우드의 확장에 필요한 이런 AWS S3 API를 호환한다거나 혹은 스위프트와 같이 또 다른 오브젝트 프로토콜을 지원을 합니다. 그래서 여기에서 좀 강조드리고 싶은 내용은 바로 그림에서 보시는 메타데이터와 데이터를 따로 저장을 한다는 부분입니다. 그래서 이전에 설명드렸던 커스텀 메타데이터 같은 경우에도 이러한 메타데이터, 하나의 SSD 공간에 따로 저장을 해서 검색을 할 때 이 SSD 메타데이터 영역에서 바로 사용자 입장에서 검색이 가능하기 때문에 빠른 검색 시간을 가질 수 있는 그런 스토리지라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 다음은 멀티 클라우드 관리, 데이터의 관리에 대한 부분인데요.
스켈리티 링 같은 경우에는 XDM이라는 솔루션이 탑재가 되어 똑같이 링과 링 혹은 링과 퍼블릭 클라우드에 대한 데이터의 복제라든가 그리고 데이터의 수명 관리가 가능합니다. 그래서 링 단일 UI에서 전체 복제된 데이터를 다시 한번 메타데이터 서치라든가 데이터의 위치까지도 검색이 가능하고요. 따로 클라우드로 데이터 복제 시 그 클라우드 자체의 데이터 포맷으로 변경돼서 저장이 되기 때문에 별다른 트랜스코딩 없이 복제를 하실 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 이렇게 스켈리티 링하고 아테스카에 대해서 설명을 드렸는데요. 링 같은 경우에는 NAS와 오브젝트 스토리지를 통합한 하이브리드 클라우드 스토리지라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 3개의 노드에서부터 시작해서 그리고 최소 200TB로 시작할 수 있는 스토리지입니다. 그리고 아테스카 같은 경우에는 클라우드 네이티브 어플리케이션 그리고 엣지를 위한 스토리지이며 한 개 노드 50TB부터 시작하는 경량의 스토리지라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 저희님 그 스켈리티 링 그리고 아테스카에 대한 이제 설명 정말 잘 들었고요. 이제 한번 실제 저희 고객분들 사례를 한번 보면서 네. 고객분들이 어떻게 이런 스켈리티 링이나 아테스카를 활용하고 있는지 좀 설명을 해주실 수 있을까요? 네, 알겠습니다. 먼저 처음 소개해드릴 고객사는 저희 HP입니다. 그래서 HP 같은 경우에는 여러 고객 지원 서비스를 운영하고 있습니다. 그래서 각 나라별로 고객 지원 서비스를 운영하고 있고요. 그래서 하루에도 수천 건 이상의 이제 고객들 케이스를 접수해서 이런 고객 지원 서비스를 진행하고 있는데 가장 큰 어려움이 바로 이제 많은 수페타바이트 이상의 저희 케이스를 담은 데이터에 대한 리스판스 타임이 좀 느리다는 부분이었습니다. 그리고 각 나라별로 흩어져 있는 이런 데이터에 대한 접근하는 속도가 상당히 느렸다는 거고요. 예를 들어서 미국에 있는 엔지니어가 이제 아시아에 있는 케이스를 접속해서 검색을 할 때 너무 느려서 이런 리스판스 타임에 상당히 어려움을 겪고 있었고요. 그래서 저희 스켈리티라는 솔루션을 도입해서 많은 개선 효과가 있었지만 그 중에 첫 번째는 바로 이런 응답 속도가 획기적으로 빨라졌다는 부분입니다. 그 이유는 바로 이 스켈리티 링의 커스텀 메타데이터를 따로 태깅해서 분류를 해서 좀 더 빠르게 검색을 할 수 있었다는 부분이고요. 실제로 그 같은 직원분이 피드백은 약 5배에서 1000배 이상 빨라졌다는 피드백이 있었습니다. 그리고 이렇게 각 나라에 흩어져 있던 데이터를 하나의 오브젝트 스토리지 통합을 해서 이런 데이터 레이크의 통합을 이뤘다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 마지막은 고가용성 그리고 100%에 가까운 내구성 스토리지로 안전하게 운영이 가능하다는 장점을 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 이런 헬스케어 분야에서도 이런 오브젝트 스토리지 요건이 갈수록 많아지고 있습니다. 예를 들어서 이런 팍스 이미지 같은 경우에도 앞으로 이런 고화질이라든가 혹은 이런 모든 데이터가 다 디지털화 되어 있기 때문에 이런 데이터의 수요는 계속적으로 늘어나고 있는 상황이고요. 그 다음에 유전체 분석 또한 이런 고화질 그리고 대용량의 파일을 차지하기 때문에 이런 곳에서도 이런 데이터의 용량이 갈수록 증가되고 있는 상황입니다. 그리고 CCTV, 비디오 서베일런스 같은 이런 CCTV 업무에도 많이 오브젝트 스토리지를 사용을 하고 있고요. 그리고 각 병과에 흩어져 있던 이 이미지라든가 문서를 퓨전화하는 VNA 시스템도 많이 각광을 받고 있는 상황입니다. 여기에 또 백업 같은 경우에도 기존의 테이프 백업이 아닌 오브젝트 스토리지를 이용해서 백업의 TCO를 줄일 수 있는 그러한 백업 분야에서도 많이 활용 사례가 많은 상황입니다. 그래서 저희가 좀 소개해드릴 고객사는 APHM이라고 유럽에서 상당히 큰 병원입니다. 그래서 이 병원에서 좀 어려움을 겪고 있었던 분야는 일단은 백업 쪽이었고요. 그래서 기존 백업 같은 테이프 백업 같은 경우에는 일정 기간 후에는 소산을 해야 되기 때문에 이 소산에 대한 운영상의 어려움 그리고 잦은 이 테이프 미디어 분량으로 인해서
백업 실패라든가 혹은 백업 복구 시 백업 복구가 안 되는 이런 여러 가지 문제점이 있었습니다. 그리고 이런 분원하고 본원 간에 이제 스토리지가 분리되어 있다 보니까 이제 관리적인 어려움, 그리고 데이터의 새로운 의료기기 도입에 따른 이제 데이터의 증가, 이런 어려움을 겪고 있었고요. 그래서 스켈리티라는 솔루션을 도입을 해서 이런 백업, 그리고 팍스 이미지, 그리고 기타 아카이빙을 하나의 스토리지로 통합을 하면서 이러한 테이프에 대한 그러한 유지보수 문제라든가 혹은 비용적인 부분에서 많은 절감 효과를 가져갈 수 있었고요. 그리고 두 개의 분원으로 이제 분리 운영되었던 스토리지를 하나의 스토리지로 통합 운영하면서 관리적인 부분도 상당히 개선된 사례였습니다. 차장님, 저희도 이제 어떻게 보면은 최근에 이제 수술실에 CCTV를 이제 의무화하자라는 어떻게 보면 정책적인 부분도 있고, 그리고 이제 병리학 같은 경우에도 굉장히 데이터를 많이 써야 되는 스토리지가 필요한 걸로 제가 알고 있는데, 어떻게 보면은 이제 의료 분야에서도 이런 오브젝트 스토리지에 대한 필요성이 점차 늘어나실 거라고 생각을 하시나요? 네, 일단은 이제 장기 보관이라는 요구 조건은 어떻게 보면 법률적인 것 때문에 많이 그렇게 보관을 하시는데요. 저희가 설명드렸다시피 이제 스켈리티 솔루션은 100%에 가까운 내구성을 자랑하기 때문에 이러한 정말 데이터를 안정적으로 보관할 수 있다는 장점이 클 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 어떻게 보면 오브젝트 스토리지의 활용도가 점차 이제 빅데이터뿐만이 아니라 이제 인더스트리 스페시픽하게도 활용도가 점점 많아진다라고 생각이 드네요. 네, 그렇습니다. 다음 소개해드릴 사례는 CCTV 분야입니다. 마일스톤의 엑스프로텍트는 이제 글로벌 CCTV 업체이고요. 이런 엑스프로텍트라는 어플리케이션은 저희 링에 완벽하게 호환되는 어플리케이션입니다. 그래서 단순히 예전에는 이런 CCTV 데이터는 장기 보관 용도로만 사용했기 때문에 좀 저렴한 스토리지를 많이 사용을 했는데요. 요즘은 이러한 CCTV 데이터를 가지고 그 사람의 범죄 이력이라든가 혹은 출입 기록, 이러한 여러 분야에 걸쳐 분석하는 이런 데이터 용도로 많이 사용을 하기 때문에 이 링과 같이 좀 내구성이 높은 이런 스토리지와 경제성 있는 스토리지를 사용하면 좀 더 좋은 효과를 내실 수가 있을 것 같습니다. 다음 고객 사례는 SFR이라는 유럽의 대표적인 통신회사입니다. 통신회사이다 보니 다양한 서비스를 해야 했고, 그래서 복잡한 스토리지 아키텍처를 가져가야만 했습니다. 하지만 2014년도에 스켈리티 링을 도입을 하셨고, 그 이후로 점차 많은 서비스로 확장을 하고 있습니다. 현재는 약 21페타바이트 데이터로 확장을 했고, 약 13억 개 이상의 오브젝트를 운영하고 있습니다. 도입 후에는 클라우드 서비스뿐만 아니라 파일, 백업, 웹호스팅, 콘텐츠 관리로 확장을 해서 다양한 워크로드를 지원하고 있습니다. 여기에 100% 가용성의 안정성을 보장하고 사용을 하고 계십니다. 지금까지 4가지 활용 사례에 대해서 설명을 드렸습니다. 첫 번째는 빅데이터, 두 번째는 의료 분야에서 활용된 사례, 세 번째는 CCTV, 그리고 네 번째는 통신 분야에서 사용된 사례를 설명을 드렸습니다. 물론 오브젝트 스토리지는 이뿐만 아니라 데이터가 생성되는 업무라면 모두 활용이 가능한 스토리지입니다. 데이터 관리에 어려움을 겪으셨거나 혹은 하이브리드 클라우드로 데이터의 혁신을 이루고자 하신다면 저희 HP를 컨택해 주시면 최고의 컨설팅으로 보답드릴 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 차장님 정말 장시간 동안 발표 감사합니다. 이제 몇 가지 이제 질문을 받았습니다. 이제 몇 가지 질문에 대해서만 간단하게 좀 답변을 부탁드리겠습니다. 우선 첫 번째 질문입니다. 첫 번째 질문은요, 기존의 센 장비를 운영을 하고 있습니다. 이 센 장비를 어떻게 보면 대규모로 사용을 해서 구축하는 것 대비해서 이 오브젝트 스토리지인 스켈리티 링을 구매를 하는 장점이 어떤 부분이 있을까요? 라는 질문을 해주셨는데요. 관련해서 답변 부탁드리겠습니다. 일단 스켈리티 오브젝트 스토리지 같은 경우에는 이제 확장성이 용이하다는 부분입니다. 기존에 고객사 분이 사용하고 계시는 네트워크
서버를 통해서 단순히 노드나 디스크만 추가하시면은 용량과 서비스를 같이 추가할 수 있는 장점이 있고요. 다만 이 블록 스토리지 같은 경우에는 용량을 추가할 경우 그에 따른 인프라가 또 다른 인프라, 뭐 샌이라든가 아니면 서버가 같이 추가가 되기 때문에 비용적인 측면에서 상당히 좀 고비용의 스토리지라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 답변 감사드립니다. 이제 두 번째 질문인데요. 일단 두 번째 질문은 이제 백업과 관련된 질문입니다. 페타바이트 이상의 데이터를 관리하고 운영을 하다 보니까 이제 백업이라는 부분이 굉장히 챌린지라고 해 주시고 있고요. 그래서 이제 이런 스켈리티 링을 사용하면 백업 없이 사용할 수 있을 것 같은데 관련돼 가지고 백업 없이 어떤 식으로 운영 관리를 할 수 있을지에 대해서 한번 설명 부탁드리겠습니다. 스켈리티 같은 경우에는 제가 처음에 설명드렸다시피 100%에 가까운 내구성을 자랑을 합니다. 그래서 거의 데이터에 유실이 없다고 보시면 될 것 같고요. 여기에 더불어서 데이터 센터를 고가용성을 보장하기 위해서 데이터 센터의 복제라든가 그리고 액티브 구조로 데이터를 서비스할 수 있기 때문에 따로 백업이라는 솔루션이 필요하지 않는 그런 솔루션이라고 보시면 될 것 같습니다. 네. 그리고 세 번째 질문인데요. 지금 현재 오브젝트를 운영하고 계시는 고객사입니다. 그래서 현재는 이제 오픈소스 기반으로 이 오브젝트 스토리지를 운영을 하고 있는데 이런 오픈소스 대비해가지고 스켈리티 링이 가져갈 수 있는 그리고 스켈리티 알테스카가 가져갈 수 있는 장점이 어떤 부분이 있을까요? 라는 질문을 해주셨습니다. 네, 첫 번째로 가장 큰 장점은 이제 통합으로 유지보수가 쉽다는 부분이고요. 만약에 장애라든가 뭐 소프트웨어 이슈가 있다라고 하면은 한 라인을 통해서 유지보수를 가능하게 합니다. 저희 스켈리티를 통해서 하드웨어라든가 그리고 서비스, 소프트웨어적인 부분도 다 지원을 받을 수 있다는 부분이 가장 클 것 같고요. 그리고 이런 멀티 클라우드 관리 솔루션 그리고 고가용성을 보장하는 이 스토리지에 있어서 오픈소스 대비 이제 스켈리티가 가지고 있는 장점이 가장 크다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 이로써 금일 준비한 웨비나는 마무리가 되었습니다. 오늘 이 자리에서 답변 드리지 못한 질문들에 대해서는 하나하나 댓글 혹은 이메일을 통해서 답변을 드릴 수 있도록 하고요. 그리고 바쁘신 와중에도 함께 해주셔서 정말 감사드립니다. 이제 금일 웨비나에서는 이제 간단한 설문조사를 진행하고 있습니다. 이제 우측 설문 탭을 클릭하셔가지고 설문조사에 참여를 부탁드리고요. 설문에 참여를 해주신 분들을 추첨해서 100분에게 스타벅스 카페라떼 기프티콘을 드리고 있습니다. 오늘 바쁘신 와중에도 함께 해주셔서 감사드리고 그리고 한국 HP에 대한 관심 늘 감사드립니다. 본 웨비나가 유익한 정보를 전달할 수 있었던 시간이었기를 바랍니다. 시청해 주셔서 감사드리며 다음번에 더 좋은 주제로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.